We have already started the procedure in the lab, the Westergaard method. Now we will discuss it in detail. What is ESR? Principles of ESR, mechanism, factors affecting different methods and clinical. What is the full form of ESR? Sedimentation rate. Erythrocyte means RBC. So this is the measurement of the rate at which the erythrocytes settle from the plasma in anticoagulated blood. Anticoagulated blood. This is a non-specific test indicative of inflammation. It is also a marker of inflammation. Initial screening tool and follow-up to monitor therapy and progression or remission of the disease. কোনো ইনফেকশন হলে বা কোনো ডিজিজ হলে ইএসআরটা ইউজুয়ালি রাইজ করে। এখন যেমন আমরা আরো ভালো ভালো মেজারমেন্টস পেয়েছি, যেমন সিআরপি, তাই তো? সিআরপি অফ হার্ট, এটা সুবিধা হচ্ছে দিস ইজ নন স্পেসিফিক বাট ইনিশিয়াল স্ক্রিনিং টুল, ইজি টু পারফর্ম অ্যান্ড inexpensive. So ESR is determined by the interaction between factors that promote and factors that resist sedimentation. Normally RBC settle down slowly as they do not form rouleau. Instead they gently repel each other due to negative charge on their surface. প্রত্যেকটা RBC এর বাইরে নেগেটিভ চার্জ থাকে, they repel each other, যার জন্য রুলো ফর্মেশন হয় না। রুলো মানে কি? অনেকগুলো স্ট্যাকস অফ কোয়ান্সের মতো আরবিসি গুলো থাকে, কিন্তু রুলোস আর স্ট্যাকস অফ মেনি আরবিসি দ্যাট বিকাম হেভিয়ার এন্ড সেটেল ডাউন ফাস্টার। এটা হচ্ছে ডিউরিং ডিজিজ প্রসেস, চার্জে বাইরে চার্জগুলো কম বেশি হচ্ছে। Plasma proteins, especially fibrinogen, adhere to the red cell membranes and neutralize the surface negative charges. So disease, what is happening? These negative charges which were repelling each other, this fibrinogen is increasing during the inflammation and neutralizing the surface negative charges, resulting in adherence and rouleau formation. Directly proportional to the weight of the cell aggregates and inversely proportional to surface area. These are the stages. তার লিখতে গেলে এই তিনটে স্টেজ লিখতে হবে। স্টেজেস অফ rouleau formation হচ্ছে 10 minutes, স্টেজ অফ sedimentation হচ্ছে 40 minutes and স্টেজ অফ প্যাকিং হচ্ছে 10 minutes. So total 1 hour. What are the factors that increase the ESR? What are the factors that increase the ESR? Viva question. Old age, female, pregnancy, anemia, macrocytosis, dilution problems, increased temperature of the specimen, tilted tube, elevated fibrinogen levels, infection, inflammation and malignancy. এর মধ্যে 4-5টা অন্তত বলতে হবে: প্রেগন্যান্সি, ইনফেকশন, ইনফ্লামেশন, এলিভেটেড ফিব্রিনোজেন লেভেলস, এটসেট্রা। Increasing ESR, more rouleau formation. And what are the factors that decrease ESR? হচ্ছে extreme leukocytosis, polycythemia, spherocytosis, acanthocytosis, microcytosis here. Dilution problems, inadequate mixing, short tube, vibration, protein abnormalities, hypofibrinogenemia here, hypofibrinogenemia and hypogammaglobulinemia. So these are leading to decrease in ESR. Very important Viva question that I always ask. এইগুলো সবাই পারে, এই হাইপোপ্রোটিন হাইপারপ্রোটিন কনসেপ্ট থেকে বলে, কিন্তু ড্রাগস জানতে হবে, না হলে ইউ ক্যানট অ্যান্সার। Drugs altering ESR. Increased by drugs like OCP, dextran, methyl-dopa. OCP, dextran, methyl-dopa. Decreased by corticosteroids, aspirin, etc. Methods: Westergaard, Wintrops, Landau, etc. Newer automated methods. Right now you have seen just now Westergaard এরকম লম্বা টিউব হয়। রেফারেন্স মেথড when undiluted blood is used. Here undiluted blood is used. Requirements হচ্ছে Westergaard pipette, the stand, anticoagulant diluent solution. What is the solution we use? যেটা আমরা একটু আগে মেশালাম, মিক্স করলাম ব্লাডের সাথে, এই দেখ 4:1 trisodium citrate EDTA. So what are the steps? এক্ষুনি আমরা দেখলাম, মিক্স দ্য অ্যান্টিকোয়াগুলেটেড ব্লাড স্যাম্পল থরলি, বারবার এটা দিয়ে মিক্স করতে হবে। দ্য Westergaard টিউব ইজ ফিটেড উইথ ব্লাড স্যাম্পল আপ টু 0 mark. 0 মার্কটা হচ্ছে ওপরে আছে। আর রাবার বাল্ব or a mechanical device should be used for filling. There should be no air bubbles in the blood. The tube is placed strictly vertical position in the ESR stand and left undisturbed for 1 hour. That we just started that procedure.
After exactly 1 hour, read the height of the column of the plasma above the red cell column in millimeter. প্লাজমার লেভেলটা তখন সেডিমেন্ট হয়ে গেছে, তাই তো? তখন পুরো দেখতে পাবে নিচে আর উপরে একটা ক্লিয়ার ডিমার্কেশন। এই ডিমার্কেশন লাইনটা থেকে বলতে হবে দ্যাট ইজ এক্সপ্রেসড ইন মিলিমিটার পার আওয়ার। যে মিলিমিটারে পারলি দ্যাট ইজ millimeter per hour. So what is the value? Reference range: male less than 50 years 0 to 15, male greater than 50 years 0 to 20, female less than 50 হচ্ছে 0 to 20 আর female greater than 50 হচ্ছে 0 to 30, children usually 0 to 10. ভ্যালুটা মনে থাকবে। কি অ্যাডভান্টেজ? অ্যাডভান্টেজ অফ দ্য ওয়েস্টার্ন মেথড: more reliable and gives accurate results. ডিসঅ্যাডভান্টেজ is more blood is required, এই অতটা বড় অবধি মানে ভরতে হবে। ডিফিকাল্ট টু ফিল ব্লাড ইন দ্য টিউব, ডিফিকাল্ট টু ফিল, যেরকম দেখলে মাঝে মাঝে স্লিপ করে যায়, যেদিকে একদিকটা খোলা স্লিপ করে যায়। পিসিভি ক্যানট বি ডান, এখানে শুধুমাত্র ওয়েস্টার্ন গ্রিনে আর উইন্ট্রপে মেইন ডিফারেন্স যখন আমরা জিজ্ঞাসা করবো কোয়েশ্চেন, পিসিভি ক্যানট বি মেজার্ড ইন ওয়েস্টার্ন গ্রিন মেথড, বাট ইন উইন্ট্রপস মেথড বোথ পিসিভি অ্যান্ড ইএসআর ক্যান বি মেজার্ড। মাউথ পিপেটিং ক্যান বি হ্যাজার্ডাস। এটা হচ্ছে উইন্ট্রপস মেথড। দেখ অনেক ছোট জিনিসটা কি কি আছে, উইন্ট্রপস পিপেট, উইন্ট্রপস স্ট্যান্ড, অ্যান্টিকোয়াগুলেটেড ব্লাড। এখানে কি হচ্ছে? ডাবল অক্সালেট, ডাবল অক্সালেট, ট্রাইসোডিয়াম সাইট্রেট, ডাবল অক্সালেট। তো নাও ইউ হ্যাভ অলরেডি আন্ডারস্টুড। ক্লাস করতে করতে কিরকম জায়গা থেকে কোয়েশ্চেন হয়, এইখানে ডিফারেন্স, এখানেই কোয়েশ্চেনটা আসবে। কোথায় পিসিবি মাপতে পারছিস, কোথায় পিসিবি মাপতে পারছিস না, কোনটা লেন্থ কত জিজ্ঞাসা করবে। মিক্স দ্য অ্যান্টিকোয়াগুলেটেড ব্লাড থরলি, এরাও সেম প্রসিডিওর। Fill the Winthrop tube by using pass-through pipette up to 0 mark. Place the tube vertically in the stand and end of the hour you should mark whatever the markings available. এই যে মেলস এর ক্ষেত্রে 0, এখানে কিন্তু ভ্যালুটা আলাদা, এখানে ভ্যালুটা উইন্ট্রপের আলাদা। আগে কত ছিল? 15, কোথাও 20 এরকম, আর এখানে আছে 0 to 9 ফর মেলস। এটা কিন্তু ইরেসপেক্টিভ অফ এজ, সো দেয়ার ইজ মাচ ডিফারেন্স। ইরেসপেক্টিভ অফ এজ এখানে রেঞ্জ হচ্ছে মেলস 0 to 9, ফিমেলস হচ্ছে 0 to 20, আর চিলড্রেন হচ্ছে 0 to 13। মডিফাইড ওয়েস্টার্ন গ্রিন মেথড পরে বার হয়েছে, সেটা হচ্ছে EDTA blood is used instead of citrate. 2 ml of EDTA blood is diluted with 0.5 ml of 3.8% trisodium citrate or 0.85% NaCl. So very easily this slide is for Viva and MCQ. MCQ এর জন্য এখান থেকে আসবে 2-3টে রকম ভ্যালু দিয়ে which one is the correct value for modified Westergren method. পরীক্ষার সময় কিন্তু তখন গুলিয়ে যায় আর কি, যে মডিফাইড ওয়েস্টার্গেনের সাথে এমনি ওয়েস্টার্গেন। এটা একটা নাটশেল। দেখো উইন্ট্রপ কি বলছে, টিউব ইজ ক্লোজড এট দ্য লোয়ার এন্ড অ্যান্ড ওপেন অ্যাট আপার এন্ড। আর এখানে কিন্তু ওপেন অ্যাট বোথ এন্ড, যার জন্য ওখানে তখন একটু লিক হয়ে গেল, দেখলি তলায় লিক হচ্ছিল, বিকজ ইটস ওপেন অন বোথ এন্ডস। পরীক্ষার সময় নার্ভাস হয়ে গেলে ওইগুলো মাথায় রাখতে হবে, যে লম্বা কোনটা, ওয়েস্টার্গেনটা লম্বা, দুদিকে খোলা কোনটা ওয়েস্টার্গেন। আমি দিলাম হাতে আর কি, বল এটা কি ইনস্ট্রুমেন্ট, সেখান থেকে কোয়েশ্চেনে চলে যাবো। So tube is closed at the lower end and open at the upper end in case of Wintrops. Contains less volume of blood sample. ছোট টিউব এটা তুলনায়। ভ্যালু হলো 0 to 9, 0 to 20 as already discussed. Values are less sensitive. Tube length হচ্ছে 11 সেন্টিমিটার, 11 সেন্টিমিটার। ডায়ামিটার দুটোরই সেম, এটা 11 সেন্টিমিটার উইন্ট্রপ, আর ওয়েস্টার্গেন যেটা দেখলি সেটা হচ্ছে 30 সেন্টিমিটার, 30 সেন্টিমিটার। So tube is open in both end, contains large volume of blood sample, sodium citrate ইউজ করা হচ্ছে, অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ওখানে ছিল EDTA। নর্মাল রেঞ্জ হলো, আচ্ছা ভ্যালুজ আর মোর সেন্সিটিভ, টিউব ইজ 30 সেন্টিমিটার লং। মাইক্রো সেডিমেন্টেশন মেথড আর ল্যান্ডাউ মেথড, this will be needed maybe for a short note. Landau method used in case of infants and if the blood is inadequate. ইনফ্যান্টে কেন হচ্ছে, ইনফ্যান্টে অত ব্লাড তো টানা যায় না, ইয়েসার টিউবের যা ব্লাড ওই যদি টানতে হয় তাহলে বাড়ির লোক পেঁদাবে, বাচ্চা যদি অত ব্লাড টানিস, ঠিক আছে। সো তাদের জন্য হচ্ছে ল্যান্ডাউ মেথড। ফাস্টিং ক্যাপিলারি ব্লাড, কি নিচ্ছি? ফাস্টিং ক্যাপিলারি ব্লাড ফ্রম হিল, ফিঙ্গার টিপ অর টো, হিল, ফিঙ্গার টিপ অর টো। 5 গ্রাম পার ডিএল ট্রাইসোডিয়াম সাইট্রেট সলিউশন, ল্যান্ডাউ পিপেট, পিপেট স্ট্যান্ড এইসব ইউজ করা হয়। এটা হলো attach the pipette to the suction device, draw 5 gram per dl citrate, draw blood up to second line of the stem, draw citrate blood into the bulb and mix thoroughly, পরে ছবি দেখিয়ে দেবো। Force back the mixture into the stem, এই স্টেপসটা মনে রাখতে হবে, এটা শর্ট নোট হিসেবে তৈরি করবি, খুব সহজ করে লিখেছি যাতে এটা পরীক্ষায় লেখা যায়।
বেশি মানে টানা এত লেখার কোনো দরকার নেই। প্লেস ভার্টিক্যালি ইন দ্য, বাকিটা সেম, ভার্টিক্যালি ইন দ্য স্ট্যান্ড রিডিং আফটার 1 hour সেম অ্যাজ দ্য প্রিভিয়াস মেথডস। এখানে কি ভ্যালু হচ্ছে 0 to 5, 0 to 8, 0 to 2 and neonate to puberty যেখানে বেশি ইউজ হয় 3 to 13 millimeter per hour, 3 to 13 millimeter per hour. Now the latest technologies যেগুলো এসছে automated methods, automated methods এর মধ্যে যে Vesmatic 20, ESR জাস্ট নামগুলো মনে রাখতে হবে, MCQ আসবে এর সাথে একটা ভুলভাল নাম মিশিয়ে দেবে, which is not a method of automated ESR estimation. এই চারটে মনে রাখবি, তার বাইরে যেটা একটা ভুলভাল নাম দেওয়া থাকবে সেটা হবে অ্যান্সার। এটা জাস্ট একটু অল্প করে জেনে রাখো, automated bench top analyzer to measure ESR, 18 degree slanting of the tubes causes acceleration of the ESR. এটা সুবিধা কি, 18 degree slanting of the Vesmatic the procedure 18 degree slanting of the tube causes acceleration of the ESR, তাড়াতাড়ি মাপা যায়। Designed to measure 20 blood samples, 20টা স্যাম্পলস একসাথে মাপা যাবে। Results are comparable to Westergren method and available in approximately 25 minutes. So there are lot of advantages. আগে ছিল 1 hour, এখানে হচ্ছে 25 minutes. Designed to measure 20 blood samples at once, এটা another advantage. আর হচ্ছে still comparable to Westergren method, which is a pretty sensitive one. So এত তাড়াতাড়ি হচ্ছে, এতগুলো বেশি জনে একসাথে করতে পারছি, still it is quite believable result. ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল, এটা ছোট যেরকম ভাবে আমি সবসময় বলি শর্ট করে লিখবি। ব্লাড ইজ কালেক্টেড ইন আ স্পেশাল কিউবেট, স্যাম্পল ইজ মিক্সড বাই ইনস্ট্রুমেন্ট, স্যাম্পল ইজ অ্যালাউড টু স্ট্যান্ড এট 18 degree slant from vertical, optoelectrical sensor measurement of the ESR, data are elaborated and printed. এখানে প্রিন্টেড রিপোর্ট আসবে, এইরকম দেখতে হয়। দেখ এখানে কতগুলো জায়গা আছে, তো অনেকগুলো স্যাম্পল তুই একসাথে ESR, এখানে কি হচ্ছে তোকে প্রত্যেকটা টিউবে আলাদা আলাদা করে দিতে হচ্ছে, এখানে একবারে অনেকগুলো রিপোর্ট পেয়ে যাবি, প্রিন্টেড রিপোর্ট। আচ্ছা এটা এত দরকার নেই, জাস্ট এখানে এইটা জাস্ট জেনে রাখ, এই যে মার্কিংটা, দ্য ফুললি অটোমেটেড সিস্টেম Vesmatic Cube for ESR measurement tends to underestimate the manual ESR readings. Further studies and validation experts would be required, not needed for you undergraduate level. আচ্ছা ESR Stat Plus, আরেকটা নাম আছে ESR Stat Plus, সেন্ট্রিফিউগেশন বেসড মেথড। এখন যেমন বেশিরভাগই সেন্ট্রিফিউগেশন বেসড মেথড, তো এখানে দেখ আরো শর্ট হয়ে যেত, 1 hour থেকে 25 minutes, 25 minutes থেকে 5 minutes. It's like test match, one day and T20. ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল, এটা আবার সেই সুন্দর ছোট্ট করে, ঠিক আছে। স্যাম্পল ইজ প্লেসড ইন সেন্ট্রিফিউজ, ইনফ্রারেড লেজার ট্র্যাকস দ্য এরিথ্রোসাইট প্লাজমা ইন্টারফেস অ্যান্ড টেক্স মাল্টিপল মেজারমেন্টস। দেখতে পাচ্ছিস লেখাটা, লিনিয়ার পোর্শন অফ সেডিমেন্টেশন ইজ আইডেন্টিফাইড, এইটুকু লিখতে পারলেই যথেষ্ট। এইসব নতুন নিউয়ার কোয়েশ্চেন্স ডিটেল লেখার দরকার নেই, এইরকম দেখতে হয়। তাহলে আগেরটা হলো 25 minutes, এটা হচ্ছে 5 minutes। Sedimat 15, the field Sedimat Westergren, এখানে Westergren pipette ইউজ করা হচ্ছে, placed in the Sedimat automated ESR reader। ওখানে কি হচ্ছে ম্যানুয়ালি আমরা স্ট্যান্ডে পরপর দিচ্ছি, এখানে অটোমেটেড রিডার, যদিও ওই Westergren টিউবই ইউজ করা হচ্ছে। Based on the ability of the blood to block the transmission of infrared light, the reader displays the results of each sample on an LCD display after 15 minutes. So এখন আমাদের মেন টার্গেট কি হচ্ছে, টু ডু ফাস্টার, টু গেট ফাস্টার রেজাল্ট অ্যান্ড টু গেট মাল্টিপল রেজাল্টস, মাল্টিপল স্যাম্পলস অ্যাট ওয়ান্স, যাতে আমরা ওয়ার্কলোডটা বেশি নিতে পারি কম সময়। দরকার নেই এটা, জিটা পোটেনশিয়াল জানার অত দরকার নেই। আচ্ছা তাও একটু জেনে নে, জিটা পোটেনশিয়াল ইজ আ মেজার অফ দ্য ম্যাগনিটিউড অফ দ্য ইলেকট্রোস্ট্যাটিক অর চার্জ রিপালশন অ্যাট্রাকশন বিটুইন পার্টিকলস, results from negatively charged sialic acid groups, negatively charged sialic acid groups on the red cell membrane. এখানেও সে একই কথা বলছে, ফিব্রিনোজেন এন্ড গামা গ্লোবুলিনস ডিক্রিজ দ্য জিটা পোটেনশিয়াল, যেটা বলছেন আরবিসির বাইরের মেমব্রেনের যে নেগেটিভ চার্জটা, সেটাকে যেমন বিভিন্ন প্রোটিনগুলো যখন বিভিন্ন ডিজিজে, ইনফ্লামেশনে বা ইনফেকশনে বেড়ে যাচ্ছে বা ম্যালিগনেন্সিতে বেড়ে যাচ্ছে, তখন কি হচ্ছে এই নেগেটিভ পটেনশিয়ালটা কমে যাচ্ছে, যার ফলে এই যে নিজেদের মধ্যে রিপালশন, নেগেটিভ রিপালশনটা নষ্ট হয়ে তারা গেটিং স্টাক as looking like a stack of coin, like also termed as rouleau. This results in increasing ESR, thus explaining the mechanism behind the raised ESR in the diseases.
ঠিক আছে, requires a zetafuge. Zetafuge is একটা মেশিন, centrifuge which requires spin, capillary tubes, particular মানে রুল অফ ফর্মেশন, সেডিমেন্টেশন এগুলো মাপতে সাহায্য করে। Advantage of automated methods. Advantage of automated methods, you can always write it with your common sense. Saves technician time, provides increased safety because the need for sample manipulation is decreased. কারণ কোনো ম্যানিপুলেট করতে হচ্ছে না, আমাকে কারোর সাথে মেশাতে হচ্ছে না কিছু, জাস্ট টিউবগুলো মেশিনে পাটাপাট বসিয়ে দিচ্ছি। এখানে যেমন দেখলে টানতে গিয়ে একটু পড়ে গেল, তো প্রবলেম হয়। Interface with the laboratory information system LIS uses smaller volumes of sample and provides more rapid results. এই দুটো পয়েন্ট আমরা বারবার দেখতে পাচ্ছি যে কটা newer methods, smaller volumes of sample, rapid results and even more multiple results at once. What are the sources of error? What are the sources of error? Improper ratio of blood and anticoagulant. Improper ratio of blood and anticoagulant. আমি যদি বেশিটা ব্লাড টেনে নিই সেই তুলনায় আমার কম থাকে, তাহলে অবভিয়াসলি তার পটেনশিয়েশনটা কম হবে, তাই তো রেজাল্টটা ঠিকঠাক আসবে না। হিমোলাইজড ব্লাড স্যাম্পল, ক্লটেড ব্লাড, প্রেজেন্স অফ এয়ার বাবল, যদি টানার সময় যদি এয়ার বাবল নিয়ে নিই তখন সেটা গন্ডগোল হবে। এরার ডিউ টু সানলাইট, ভাইব্রেশন, স্মল বোর সাইজ, ডার্টি এন্ড ওয়েট টিউব and delay in performing the test. Visual important question. Pathological conditions associated with an increased ESR. কোন কোন ডিজিজে ESR বেড়ে যায়? তখন জাস্ট কয়েকটা এক্সাম্পল জিজ্ঞাসা করবো, তখন তোকে জিজ্ঞাসা করবো ইনফেকশন বা ইনফ্লামেশন কি কি বাড়ে। সিবিসিতে কি বাড়ে? অ্যালার্জিক হলে ইওসিনোফিল বাড়ছে, ইনফেকশন হলে অ্যাকিউট বা ক্রনিক হলে সেই অনুসারে নিউট্রোফিল অথবা লিম্ফোসাইট। ইএসআর ভ্যালু বাড়ছে, তখনই তোকে জিজ্ঞাসা করবো ইএসআর কোথায় বেশি বাড়ে। রুম্যাটিক ফিভার, rheumatoid arthritis, temporal arthritis, polymyalgia rheumatica, acute myocardial infarction, malignancy, tuberculosis and anemia. অন্তত 4-5টা নাম বলতে হবে। Conditions associated with very high ESR. What is very high ESR? Greater than 100 millimeter per hour. So another viva question. What is very high ESR? Sir, it is a value where the value is giving more than 100 millimeter per hour seen in multiple myeloma. তার মানে যেটা আমরা বলছিলাম যে প্রোটিন রিলেটেড ডিজিজ হলে তাতে আরো বেশি হাই হবে, যেহেতু প্রোটিনটা এই আরবিসি যে জিটা পটেনশিয়াল যে চার্জগুলোকে প্রবলেম করছে। বারবার আমরা বলছিলাম ফিব্রিনোজেন এটসেট্রা। মাল্টিপল মায়োলোমা সেরকম, কানেক্টিভ টিস্যু ডিসঅর্ডার্স, এসএলই, আরএ এন্ড আদার অটোইমিউন ডিজিজেস, টিউবারকুলোসিস, ম্যালিগনেন্সিস এন্ড সিভিয়ার অ্যানিমিয়া। সিভিয়ার অ্যানিমিয়া ইউজুয়ালি অতটা বলা দরকার নেই, প্রথম 3-4টে। মাল্টিপল মায়োলোমা, এসএলই, আরএ, টিউবারকুলোসিস। কন্ডিশনস উইথ লো ইএসআর, পলিসাইথেমিয়া, সিভিয়ার লিউকোসাইটোসিস, সিকেল সেল অ্যানিমিয়া। এটা কিন্তু গুলিয়ে যেতে পারে। হাই ইএসআরটা তোরা আইডিয়া থেকে বলে দিতে পারবি, কিন্তু লো ইএসআর বলতে গেলে কিন্তু হোঁচট খেয়ে যাবি মনে না থাকলে। এটা ভালো করে মনে রাখ। একমাত্র ফাইব্রিনোজেনটা, হাইপোফাইব্রিনোজেনটা কনসেপ্ট থেকে বলতে পারি, কিন্তু বাকিগুলো কিন্তু একটু মাথায় রাখতে হবে। সিকেল সেলে কেন হচ্ছে? সিকেল সেলে এমনিতেই সিকলিং হচ্ছে, সেগুলো তো ঠিক মতো বাইন্ড করতে পারছে না, তাই তো? কোথায় চলে গেল? আচ্ছা, এটা হলো। এবার হচ্ছে কারেক্টেড ইএসআর। টু এলিমিনেট দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ কারেক্টেড ইএসআর, ভাইভা কোয়েশ্চেন। To eliminate the influence of anemia on ESR, corrected according to the volume of red cells. কিভাবে কারেকশন করা হয় এইটা নিয়ে নে। কারেকশন অফ ESR কিভাবে করা হয়? Find the horizontal line which represents the ESR at the end of first hour. নিলাম আমরা ভ্যালুটা। Follow this across the chart till it intersects the vertical line. Vertical line represents the blood cell volume. Follow the nearest curved line till it intersects the heavy line at 42% and 47% respectively for females and males. At this point of intersection, read the value on the horizontal line for the corrected ESR. For the corrected 42% for female, 47% for male. পিসিবিতে আমরা এটা পাই না কিছুটা ভ্যালু এরকম রিলেটেড, তাই না? এই তো এটা ভালো না, গ্রাফটা পরে একটা ভালো গ্রাফ দেখিয়ে দেবো। এই যে intersection. Limitations of ESR. ESR is a non-specific phenomena and reflects only the change in plasma protein pattern and the variation in the RBC volume. Cannot be used as diagnostic. It is only a screening tool. Only a screening tool.
does not indicate the nature of the disease. মানে সেটা ইনফ্ল্যামেটরি হতে পারে, সেটা ম্যালিগনেন্সি হতে পারে, যে কোনো কিছু হতে পারে। একটা ডিজিজ আছে সেটা তোমাকে বলছে যে হ্যাঁ কোনো একটা কন্ডিশন আছে, বাট কি সেখানে কোনো স্পেসিফিক দিক নির্দেশ করে না। Clinical significance of the ESR to follow the course of the disease, establish prognosis. Prognosis এবার যত একটা ইনফেক্টিভ কন্ডিশনে কি হবে, যত তার ইনফেক্টিভ সিভিয়ারিটিটা কমবে তত তার টোটাল কাউন্ট যেমন কমবে। অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে, তার মধ্যে ESR একটা। টোটাল কাউন্টটা কমতে থাকবে আস্তে আস্তে, যখন প্রথমে প্রচন্ড হাই হয়ে যায়, যখন সেপসিস বা এই ধরনের সিচুয়েশন হয়, তখন টোটাল কাউন্টটা, তারপর যত ইমপ্রুভ করবে ট্রিটমেন্ট ঠিক হবে, টোটাল কাউন্ট কমবে। নিউট্রোফিলের ডিসিতে নিউট্রোফিলের যে পার্সেন্টেজটা একটু কমতে থাকবে, তার যে টক্সিক গ্র্যানুলস থাকে নিউট্রোফিলের মধ্যে সেটা কমতে থাকবে, এখানে ইএসআর এর ভ্যালু নামতে থাকবে, সিআরপির ভ্যালু নামতে থাকবে। দিস আর দ্য মার্কার্স অফ দ্য প্রগনোসিস অফ দ্য ট্রিটমেন্ট। তা ট্রিটমেন্টটা কেমন চলছে, ট্রিটমেন্টের কাজ হচ্ছে কি হচ্ছে না, সেইটা বোঝার জন্য অনেকগুলো মার্কারের মধ্যে ইএসআর ইজ ওয়ান অফ দেম। তো ডিস্টিংগুইশ বিটুইন অর্গানিক অ্যান্ড নন অর্গানিক ডিসঅর্ডার্স টু সাপোর্ট দ্য ডায়াগনোসিস। ঠিক আছে, এটা হয়ে গেল, এটা জাস্ট থিওরিটিক্যাল পোর্শন। এবার 1 ঘন্টা হলে কটার সময় যেন টাঙানো হয়েছে, একটু টাইম দেখেছিলি? টিউবটা কটার সময় লাগানো হয়েছিল? 2:20 বোঝে। ঠিক আছে, এটা কোনো চাপ নেই। আজকে তো দেখার জন্য, পরীক্ষার আগে তো আবার একবার হাতে ধরে কুড়িয়ে দেওয়া হবে, যাতে পরীক্ষায় করতে অসুবিধা নেই। যা যা কোয়েশ্চেন ধরা হবে সব কিন্তু এখানে কভার হয়ে গেল। কি কি অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ইউজ হয়, কোনটায় কত টাইম, কোনটার কত নর্মাল ভ্যালু, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, কোনটার কত নর্মাল ভ্যালু, উইন্ট্রোব আর ওয়েস্টারগ্রেনের ডিফারেন্স কি, আর এই যে নতুন নিউয়ার যে মেথডস গুলো তার কোনটার কত টাইম লাগে, কোনটা 15 মিনিট, কোনটা 5 মিনিটস, এই টাইমগুলো মনে রাখতে হবে। জিটা পটেনশিয়ালটা অল্প জেনে রাখবে, দিস ইজ ফর অ্যাডভান্সড ফর লাইক অনার্স মার্কস এন্ড অল। সো এই হলো দ্য বেসিক মাইক্রোস্কোপি, দ্য হোয়াট আর দ্য পার্টস, তার কি কি ফাংশন, তার হিস্ট্রি, একটা পরীক্ষার খাতা একটা বোধহয় ছবি আঁকতে হবে, জাস্ট বেসিক্স ফিজিক্স, সেগুলো তোরা অলরেডি জানিস। আর বাকি যে অ্যাডভান্স যে মাইক্রোস্কোপ গুলো আমি বলে যাবো জাস্ট ফর ইউর নলেজ, বাট পরীক্ষা অতটা লাগবে না, জাস্ট নামগুলো দেখে যাবে, ছবিগুলো দেখে যাবে, কারণ পরে লাগবে, এখন না লাগলেও নিট পিজির প্রিপারেশনের সময় লাগবে। হ্যাঁ এটা হবে, হ্যাঁ এই পরেরটা, রাইট, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, হ্যাঁ ওকে, থ্যাংক ইউ। সো টুডে আওয়ার নেক্সট টপিক ইজ ইন্ট্রোডাকশন টু মাইক্রোস্কোপ. Though it's an introductory class, but we will also know the recent advances and basics of them along with the basic ones. What is microscope? Greek word, it's actually a Greek word meaning micron, small, and scopes to look for, so means to look at the small things. Microscope is an instrument for viewing objects that are too small to be seen by the naked or unaided eye. হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড একটু একটু জেনে রাখবে, এগুলো তো আজকাল সেই এমন ছবি দেয় সায়েন্টিস্টদের পরীক্ষায়। 1590-তে কি হয়েছে, জ্যানসেন developed first microscope 1590. This is only for MCQ purpose, এটা ভাইভাতে ধরবো না। 1609 গ্যালিলিও গ্যালিলি কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ, 1590 1609। 1620-তে ক্রিশ্চিয়ান উইকেন্স, another Dutchman developed a two-lens ocular system, ঠিক আছে, এটা দরকার নেই অতটা। 1590 আর 1609 এই নামগুলো ইম্পর্টেন্ট। সবার একই রকম চুল, আমি তো কিছুই বুঝতে পারতাম না। হ্যাঁ কিরকম সব চুল বুঝতে দেখ, একটা শুধু মুখ এদিকে, একটা শুধু মুখ এদিকে, কি করে বুঝবো? পরীক্ষা এরকম দিয়ে দেবে, 4টে মুখ, একটা সোজা থাকে, একটা রেগে আছে, এরকম। এবার বোঝ, তো ছবিটা ভালো করে দেখে রাখবি। হ্যাঁ তফাৎও বুঝতে পারো, এইটা চোখটা একটু গোল গোল আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। তো লিভেন হুক কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, পরীক্ষায় কিন্তু দেখতে হবে, ছবি দিয়ে দেবে 4টে একই রকম সবাই। রবার্ট হুক দেবে, আমি জন্য তোদের যাতে সুবিধা বাকি ছবিগুলো দিন, বাকিগুলো একই রকম ছিল, মানে আর যারা ইম্পর্টেন্ট। হোয়াট ইজ ম্যাগনিফিকেশন, এটা ভাই ভাই জিজ্ঞাসা করবে। হোয়াট ইজ ম্যাগনিফিকেশন? ডিগ্রি অফ এনলার্জমেন্ট, number of times the length, breadth or diameter of an object is multiplied, মানে কতটা তার অবজেক্টটা মাল্টিপ্লাই, 40 টাইমস যদি হয় তাহলে 40x, 10x, 40x, 100x দেখাবো আমরা মাইক্রোস্কোপে, 4x, 10x, 40x, 100x. It depends upon the optical tube length, focal length of the objective and magnifying power of the eyepiece. What is total magnification? Magnification of the eyepiece into magnification of the objective, magnification of the eyepiece into magnification of the objective.
এটা আরেকটা কি সুবিধা, একটা হচ্ছে ম্যাগনিফাই করছে আর একটা হচ্ছে কন্ট্রাস্ট করছে, ডিফারেন্স ইন ইন্টেন্সিটি বিটুইন টু অবজেক্টস। এটা মানে লেখা মনে রাখার জন্য, জাস্ট জানার জন্য। পার্টস অফ আ মাইক্রোস্কোপ, এইটা ভীষণ মনে রাখতে হবে প্র্যাকটিক্যালে, ছবি আঁকতে হয় খাতায়, নিজে আঁকবি, জুনিয়রকে দিয়ে আঁকাবি না, ঠিক আছে? আমি এত খারাপ আঁকতাম যাতে আমাকে আর কেউ না দেয়। হ্যাঁ, অকিউলার আইপিস, এই যে ইন্টারপিপিলারি অ্যাডজাস্টমেন্ট, এইটাকে না সরানো যায়। এই যে দুটো চোখের, তো অনেকের মুখের তো একটু ডিফারেন্ট হয়, সেই অনুসারে এটাকে সরানো যায়। ইন্টারপিপিলারি অ্যাডজাস্টমেন্ট। অকিউলার আইপিস হলো, এটা হচ্ছে বডি, নোজ পিস, অবজেক্টিভ লেন্স, এখানে হচ্ছে মেন, এই যে পরপর লেন্স থাকবে এখানে 4x, 10x, 40x, 100x, 4x, 10x, 40x, 100x। মেকানিক্যাল স্টেজের উপর স্লাইডটা রাখা থাকবে, তার হচ্ছে নিচে হচ্ছে কন্ডেন্সার, এই কন্ডেন্সারটাকে তোলানো নামানো যায় টু কন্ট্রোল দ্য অ্যামাউন্ট অফ লাইট, প্রত্যেকটা পার্ট থেকে কিন্তু তার ফাংশনটা জিজ্ঞাসা করবো ভাই, এটাই ইম্পর্টেন্ট, প্রত্যেকটা পার্ট থেকে তার ফাংশন, হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য কন্ডেন্সার, হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য স্টেজ, হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য অ্যাপারচার ডায়াফ্রাম কন্ট্রোল, এটসেট্রা, এইরকম আর কি পেয়ে যাবি বইতে। তাও এখন আজকে একবার ডিসকাস করিনি আমরা। দিস ইজ দ্য আর্ম, দিস ইজ দ্য কোর্স ফোকাস। ফোকাস দুটো হয়, কোর্স ফোকাস অ্যান্ড ফাইন ফোকাস। প্রথমে যেটা করবো, আমরা স্লাইডটা রাখলাম স্টেজের মধ্যে, স্লাইডটা রাখলাম, রেখে আমরা হাইটটাকে চেঞ্জ করবো, ওঠাবো নামাবো করতে করতে কোর্স ফোকাস আগে আমরা ইউজ করি, যে বড় গোলটা কোর্স ফোকাসটা ইউজ করে আমরা দেখতে পাবো, হঠাৎ করে দেখলাম যে একটা কিছু দেখা যাচ্ছে, তার মানে উই হ্যাভ গট দ্য এরিয়া। এবার কি করবো, ফাইন ফোকাস ফর ফার্দার কন্ট্রাস্ট, প্রপার কন্ট্রাস্ট। সো কি হলো, নামগুলো মনে আছে, বডি, নোজপিস, অবজেক্টিভ লেন্স, মেকানিক্যাল স্টেজ, কন্ডেন্সার, এই যে নিচে দেখালাম, অ্যাপারচার ডায়াফ্রাম কন্ট্রোল, বেস উইথ লাইট সোর্স, এখান থেকে লাইটটা যাচ্ছে, ফিল্ড ডায়াফ্রাম লিভার, লাইট ইন্টেন্সিটি কোয়ান্টিটি, এক একটা মাইক্রোস্কোপে এক এক জায়গায় থাকে, কোর্স ফোকাস, ফাইন ফোকাস অ্যান্ড স্টেজ অ্যাডজাস্টমেন্ট নব। এই ছবিটা আঁকবি। টাইপস অফ মাইক্রোস্কোপ অ্যান্ড ইউজেস। Types of microscope and uses. Light microscope which uses, নামেই বলা আছে, uses sunlight or artificial light. The types হচ্ছে ব্রাইট ফিল্ড মাইক্রোস্কোপ, এই পার্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ব্রাইট ফিল্ড মাইক্রোস্কোপ, ডার্ক ফিল্ড মাইক্রোস্কোপ, ফেজ কন্ট্রাস্ট মাইক্রোস্কোপ, ফ্লুরোসেন্স মাইক্রোস্কোপ। তার মধ্যে ইলেকট্রন আর হচ্ছে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ, ইউজ অফ ইলেকট্রন, ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন অ্যান্ড স্ক্যানিং ইলেকট্রন, ইটস নিউয়ার ওয়ান্স। Bright field microscope produces a dark image against a brighter background, has several objective lenses, simple and compound. Simple magnifying lens, compound a series of lenses. Resolution 200 nm, এটা মনে রাখ। Compound microscope resolution 200 nm, এই দেখ কি রে, এগুলো তো পড়েছিস ফিজিক্সে, তাই তো? নিট ইউজি ধরবো নাকি? কারো ঘুম পাচ্ছে নাকি? না, আজকে সবাই জেগে আছে একদম। একজন আমার নিজেকে দুবার চিমটি কাটলো দেখলাম, কে বলছি না। তুই ঠিক হয়ে গেছিস এবার? গুড, এগুলো ঠিক আছে, ছেড়ে দিচ্ছি। অ্যাডভান্টেজ, ডিসঅ্যাডভান্টেজ লেখ এগুলো। Used to view live or stained cells, simple setup, very little preparation required. Biological specimen often of low contrast and need to be stained. Resolution is limited to 200 nanometer. এই যে কিরম দেখাচ্ছে ব্রাইট ফিল্ড মাইক্রোস্কোপিতে, ব্যাকগ্রাউন্ডটা ব্রাইট, সেই জন্য ব্রাইট ফিল্ড ইজ ব্রাইট, তার উপর আমরা ডার্ক কালারের জিনিস দেখতে, যে গ্রাম পজিটিভ এরকম কালার হচ্ছে, গ্রাম নেগেটিভ পিঙ্কিশ কালার হচ্ছে। স্লাইড যখন আস্তে আস্তে দেখবি তখন ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে। ডার্ক ফিল্ড মাইক্রোস্কোপ হচ্ছে আরেকটা টাইপ, ব্রাইট ইমেজ অফ দ্য অবজেক্ট এগেনস্ট আ ডার্ক ব্যাকগ্রাউন্ড, এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ডার্ক হচ্ছে। কিরকম জিনিসটা, এই যে খুব ইম্পর্টেন্ট এটা ভাইবার জন্য। ইউজ অফ ডার্ক ফিল্ড মাইক্রোস্কোপি, হোয়ার ডার্ক ফিল্ড মাইক্রোস্কোপি ইজ ইউজড, কয়েকটা নাম, ট্রেপোনেমা প্যালিডাম, লেপ্টোস্পাইরা, ক্যাম্পাইলোব্যাক্টার জেজুনাই অ্যান্ড এন্ডোস্পোর্স অফ, এই যে এখানে ট্রেপোনেমা প্যালিডামের আছে। দেখবি এটা গুগলে মারলে অনেক ছবি পাবে, ব্রাইট ফিল্ডটা খুব
এটা আমরা সবসময় রোজকার প্যাথোলজিতে দেখছি না, বাট ইট সামটাইমস ইজ ইউজফুল। তাই এই 3-4টের নাম মনে রাখতে হবে। ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভাইভা কোয়েশ্চেন অ্যান্ড অলসো ডেফিনেটলি অ্যান MCQ কোয়েশ্চেন। Advantages simple setup provides contrast answer. Phase contrast microscope. Phase contrast microscope. Another type. Phase contrast microscope. যতক্ষণ অবধি যতটা পড়ার মতো ততটা ডিটেলে বলবো, বাকিগুলো জাস্ট নাম বলে যাব। Phase contrast microscope, first described in 1934 by Dutch physicist Frits Zernike, produces high contrast images of transparent specimens. Produces high contrast images of transparent specimens. Advantage: living cells can be examined in their natural state. Living cells can be examined in their natural state. Principle ta ki eta likhe ne. Principle of phase contrast microscopy: optical illumination technique. Optical illumination technique in which small phase shifts in the light passing through a transparent specimen. Small phase shifts in the light passing through transparent specimen are converted into contrast changes in the image. Light rays in phase produces brighter image, and light rays out of phase forms darker image. Contrast is due to out of phase rays. ব্যাকটেরিয়াটা এখানে আছে, রে ডেভিয়েটেড বাই স্পেসিমেন, এই যে ওটাতে লাগলো গিয়ে রেটা ডেভিয়েটেড হচ্ছে, যতটা ডেভিয়েটেড হচ্ছে, যতটা আউট অফ ফেজ হচ্ছে, সেই অনুসারে ওখানে গিয়ে মিক্স করে এখানে ফটোটা ফর্ম করছে। কি হচ্ছে রিকুইজিট কি কি আছে? অ্যানুলার ডায়াফ্রাম অ্যান্ড ফেস প্লেট। অ্যানুলার ডায়াফ্রাম অ্যান্ড ফেস প্লেট, এই যে condenser annulus. The condenser annulus or annular diaphragm is opaque black light absorbing plate with a transparent annular ring. এই যে produces hollow cone of light. Condenser লাগে এখানে, ঠিক আছে? আর ফেস প্লেট, ফেস কন্ট্রাস্ট, তো ফেস প্লেট লাগবে। Placed in back focal plane of the objective, enhances the phase difference by retarding diffracted wavefront. যত ফেজ ডিফারেন্স বাড়াবে তত কি হবে? খেয়ে নিয়েছে একটু, কি রে এখন করে খেয়ে নিয়েছে লাস্ট মোমেন্টে, তাই না? আচ্ছা, তাহলে কি বলছি, কেন কি হবে, কি কাজ? ফেস প্লেটটা তাহলে কন্ট্রাস্টটাকে ইমপ্রুভ করছে, কন্ট্রাস্টটাকে এনহ্যান্স করছে। যত কন্ট্রাস্ট এনহ্যান্স হবে তত ক্লিয়ারার পিকচার পাবো। এই যে অপটিক্স অফ ফেস কন্ট্রাস্ট ফেস কন্ট্রাস্ট মাইক্রোস্কোপে দেখ এইগুলো এক্সট্রা থাকে, এগুলো কিন্তু আমরা আগে যখন যেটা করছিলাম পরীক্ষার খাতায় লিখতে হয় সেগুলোর মতো না। এখানে দেখ এই যে কন্ডেন্সার অ্যানুলাস থাকে, ফেস প্লেট থাকে, অ্যালং উইথ দ্য ইউজুয়াল ওয়ান্স। এই যে এরকম দেখতে হয়। তাহলে কতগুলো ছবি দেখলি? একটা হচ্ছে নর্মাল যে মাইক্রোস্কোপ, তার সাথে কি দেখলি? ডার্ক ফেজ মাইক্রোস্কোপ, ট্রেপোনেমা প্যালিনাম এটসেট্রা, আর এটা হচ্ছে ফেস কন্ট্রাস্ট মাইক্রোস্কোপ। ওটা হচ্ছে ফ্লোরোসেন্টও আছে। আচ্ছা, ফেস কন্ট্রাস্ট এনাবলস ভিজুয়ালাইজেশন অফ ইন্টারনাল সেলুলার কম্পাউন্ডস। কি কাজ? ডায়াগনোসিস অফ টিউমার সেলস, এক্সামিনেশন অফ গ্রোথ ডাইনামিক্স এন্ড বিহেভিয়ার অফ ওয়াইড ভ্যারাইটি অফ লিভিং সেলস ইন দ্য সেল কালচার। সেল কালচারকে দেখতে সাহায্য করবে। আইডিয়াল ফর স্টাডিং এন্ড ইন্টারাপ্টিং থিন স্পেসিমেন। থিন স্পেসিমেন দেখতে সাহায্য করে। ডিসঅ্যাডভান্টেজ: রিং লিমিটস দ্য অ্যাপারচার টু সাম এক্সটেন্ট হুইচ কজেস ডিক্রিজ ইন দ্য রেজলিউশন। কখনো কখনো ওই অ্যাপারচারটার জন্য রেজলিউশনটা কমে যায়। নট আইডিয়াল ফর থিক স্পেসিমেন, যেটা আগেরটার মতোই হলো, যে থিন স্পেসিমেনটা অ্যাডভান্টেজ মানে থিক স্পেসিমেন করতে পারে না, সেটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ। শেড অফ অ্যান্ড হ্যালো এফেক্ট মে অফার। ফ্লুরোসেন্স মাইক্রোস্কোপ অল্প করে বলছি, এক্সপোজেস স্পেসিমেন টু আলট্রাভায়োলেট, ভায়োলেট অর ব্লু লাইট, আলট্রাভায়োলেট, ভায়োলেট অর ব্লু লাইট, stained with fluorochromes, shows a bright image of the object resulting from fluorescent light emitted by the specimen. ডাইজ ইউজ করা হয়, ডাইজ, এই যে এরকম হয় ব্যাপারটা। এইটা আঁকলেই হয়ে যাবে, খুব সিম্পল ছবি, তাই তো? এই দেখ ফ্লুরোসেন্স মাইক্রোস্কোপি, এটা তো তোরা এমসিকিউ অলরেডি করিস নিশ্চয়ই, এরকম ছবি পাবি। অটোইমিউন রোডামাইন ইয়েলো ফ্লুরোসেন্স কিসের হচ্ছে? টিউবারকুল ব্যাসিলাই, টিউবারকুল ব্যাসিলাই। অ্যাক্রিডিন অরেঞ্জ আর কিসে ইউজ হয়? অ্যাক্রিডিন অরেঞ্জ আর, এগুলো কিন্তু ভীষণ এমসিকিউ আসে। অ্যাক্রিডিন অরেঞ্জ gives orange red fluorescence with RNA and yellow green fluorescence with DNA. কিরম কালার হচ্ছে? RNA তে
অরেঞ্জ রেড আর ডিএনএ তে ইয়েলো গ্রিন। এরকম দেখতে হয়। ম্যাক্স নল অ্যান্ড আর্নস্ট রুস্কা, নল অ্যান্ড রুস্কা, এটা তো জানিস আই থিঙ্ক, নল অ্যান্ড রুস্কা ইন 1931. Magnification can be up to 2 million times, while best light microscope can magnify only up to 2000 times. আমরা নর্মাল এতে 2000 পাই, এখানে 2 million times magnification we can achieve. ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ, জাস্ট নামটা জেনে রাখ অল্প অল্প। পজিটিভ ইলেকট্রিক্যাল পোটেনশিয়াল ইউজ করে, ফোকাসড বাই মেটালিক অ্যাপারচার অ্যান্ড ইলেকট্রোম্যাগনেটস। 2D ইমেজ করে, এখানে ম্যাগনিফিকেশনে শুধু জেনে রাখ 10,000 টাইমস টু 1 লাখ টাইমস। এই যে ডিএনএ রিজন পুরো একদম মাইক্রো রিজনে চলে যাচ্ছি আমরা এবার, যত অ্যাডভান্স মাইক্রোস্কোপস আসছে। স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ, নামটা জেনে রাখ, স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ স্ক্যান আ গোল্ড প্লেটেড স্পেসিমেন টু গিভ আ 3D ভিউ। আগেরটা কি ছিল? রাইট। তাহলে স্ক্যানিং ইলেকট্রনে আমরা 3D পাচ্ছি। কি করছে, ইউজটা কোথায়? স্টাডি দ্য সারফেস ফিচার্স অফ সেলস এন্ড ভাইরাসেস, রেজলিউশন 1000 টাইমস বেটার দেন লাইট মাইক্রোস্কোপ। এরম দেখতে হয়। ভিব্রিও কলেরি উইথ পোলার ফ্যালফ্লাজেলা, ট্রেপোনেমা প্যালিজম, এইটা লিখে দে। TEM ভার্সেস SEM, TEM ভার্সেস SEM লিখে নে বা ছবি তুলে নে, যেটা সুবিধা। আদার মাইক্রোস্কোপ, এগুলো একটু জাস্ট বলে দিই। কনফোকাল মাইক্রোস্কোপ, confocal microscope, laser beam scan single pin of 1 micrometer thickness. Uses of confocal microscope, শুধু ইউজটা জেনে রাখ। confocal microscope এর ইউজ কি? confocal microscope observing cellular morphology in the multi-layer specimen, তাহলে diagnosing CA cervix, diagnosing CA cervix, the only point you need to remember, বা basal cell carcinoma of skin, CA cervix অথবা basal cell carcinoma of the skin. Advantage, it is really efficient at rejecting out the focused fluorescent light so the very thin section of the sample can be analyzed. এমন ভাবে ফোকাস করে যে খুব অল্প একটা থিন সেকশন থেকেও তুমি ক্যান্সারটাকে বার করতে পারবে। By scanning many thin sections through a sample, one can build up a very clean 3-dimensional image. Inverted microscope একটা আছে, inverted microscope used in metallurgy. Metallurgy, examination of parasites, observation of agglutination in the serology, serological test agglutination দেখার জন্য inverted microscope ইউজ হতে পারে। Stereo microscope, double microscope produces 3D images. Polarizing microscope uses 2 polarizer, gives information of birefringence. Birefringence কোথাও পড়েছিস? বায়োকেমিস্ট্রি পড়েছিস তো? অ্যাপেল গ্রিন birefringence কোথায় পড়েছিলিস? মনে আছে? অ্যাপেল গ্রিন birefringence মনে আছে? ভালো করে ভেবে আবার লাস্টে বলবি অ্যান্সারটা কোথায় পাবি, ঠিক আছে? তাই নিচে অ্যান্সার, ইস আমিও সেরকম, নিচে অ্যান্সারটা দেওয়াও ছিল। যেমন আমি তেমন তোর, আমিও দেখিনি তোরাও দেখিসনি। এই যে অ্যাপেল গ্রিন birefringence in amyloidosis. স্ক্যানিং প্রোব মাইক্রোস্কোপ, নামটা জেনে রাখ। এর মধ্যে দুটো এসে স্ক্যানিং টানেলিং মাইক্রোস্কোপ, অ্যাটমিক ফোর্স মাইক্রোস্কোপ, এগুলো এখন জানার দরকার নেই। এইরকম হয় ব্যাপারগুলো, ঠিক আছে, ডান। সো তাহলে এখানে আমাদের কাজ কি হলো? প্রথমটা যেটা বললাম, বেসিক গুলো জানা, আর একটা ছবি আঁকতে হবে, পার্টস গুলো প্রত্যেকটা ফাংশন জানতে হবে, কোনটা কত কত করে ম্যাগনিফিকেশন করে সেটা জানতে হবে। প্রত্যেকটা পার্টের ফাংশন বিশেষ করে গুলিয়ে যায়, অ্যাপারচার দেখি তখন নাম বলে মনে থাকে না। পরীক্ষার আগে একবার গিয়ে মাইক্রোস্কোপের পার্টস গুলো দেখে নিজেরা ডিসকাস করে আসবি।